нуқтаи аввал мо мехоҳем суҳбат кунем дар бораи нишастҳои матбуотӣ ки тӯли ин чанд соли охир ҳамчун як маймунбозӣ ва як масхаре дар назди рӯзноманигорон мегузарад. албатта яке аз нишонаҳои як давлати демократӣ ин вазирону раисон бо мардум доступ доштан, яъне дар ҳама қазияҳо шаҳр додан аст, дар бари мардум будан аст. агар мо як бор назар кунем кишварҳои аврупоиро ки амрикоиро, баъзе кишварҳое ки дар унҷо демократия рушд ёфтасту дар як уровни хеле боло ҳаракат мекунад, мардумсолор аст, мардумаш як зиндагии беҳтару хубтар дора, қавонине ки дар ӯ кишвар қабул карда мешавад манофеи мардум миллаташ болотар аз ҳама места. дар ӯ кишварҳо шояд одатан як рӯз пас ё ҳамарӯза вазиру раису кабиру намояндаҳои мардум мебуранд бо мардум ҳастанд, чи тавассути сайтҳои иттилоотию иҷтимоӣ ва чи тавассути физикӣ. хоб як дақиқа дӯсто. ва чи тавассути физикӣ, яъне бо таври зинда дар байни мардум мебуранд, ҳарф мезананд. дар умум ин яке аз нишонаҳои давлати демократӣ будан аст. яъне ки мо ҳамарӯза дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар агар фарз кардем баъзе аз телевизорҳои расмӣ ами кишвари Олмона, кишвари Инглиса, кишвари Ҳолланда, Отриша, Поланда ва ҳар кишваре ки назар бикунед, дар умум яъне ҳамарӯза як вазир, як намояндаи мардума мебинед, чи дар рӯпарӯи дурбин, чи ҳамроҳи рӯзноманигорон, чи бо таври физикӣ, яъне дар байни мардум ҳастанд, бо мардум ҳарф мезананд. фарз кардем дар як кишвари, дар як минтақае аз кишвари Инглистон, Бритонияи Кабир як суиқасд мешава, як куштор мешава, як чизҳое мешава, яъне ҳатман вазири корҳои дохилӣ ё ки аз кумитаи амнияташ ё ки аз ситодаш як ниҳоде мебуро ин мавзӯъ шаҳр медиҳад. бо таври мисол он қазие ки дар Кулоб гузашт, он як шаҳрванди Кулоба, шаҳрванди Тоҷикистон, зодаи Кулоба ки дар шӯъбаи пулис аз дунё гузашт, ҳатман бояд агар нишонаҳои давлати демократӣ дар вуҷуду дар симои ин давлати мо мешуд, вазири корҳои дохилӣ чандин та мусоҳиба дода буд. вале мо аз рӯзҳои аввал ин давлата шаҳр додем барои ҳамаи мардум ки кишвари Тоҷикистон як давлати диктатурӣ аст. як гурӯҳи диктатурҳои золиму қотил омадан роҳбарӣ мекунанд. нишонаҳош ҳамин аст ки вазирону раисон аз чашми мардум дур ҳастанд. ҳеҷ гоҳ наметавонанд рӯпарӯи дурбин истод шаванд, бо мардум ҳарф зананд, чун медонанд ки пистаи бемағз агар лаб вокунад расво шавад, чун онҳо ҳеҷ гуфтание надоранд, чун тӯли ин ҳама солҳо ҳеҷ хидмате барои мардум накарданд. дар як ҷаласаи ҳукуматӣ Эмомалӣ Раҳмонов раиси алоқара хадамоти алоқара бексабура баланд мекунад, ҳоб танқид мекунад аз набудани интернет ки ҳама сола ҳамин ахмақиро мекунад, ҳама сола гап мезанад ки мо мушкилоти интернет дорем. чаро иваз намекунем? 11 сол шуда ҳамун банди худо. чаро мудом мушкилот ҳаст, камбудӣ ҳаст, мардум норозӣ ҳаст, фазои интернет нест, қатъ кардани интернет дар баъзе аз минтақаҳо 2 миллион сомонӣ ба буҷаи кишвар зарар овардааст. мудом ин мушкилотҳо ҳаст, чаро аз вазифа сабукдӯш намешавад? ва қиссае ҳам ҷолибе ҳаст ки ман дар рафти барнома мехоҳам ҳамин шаҳр битем табиати ҳамин низоми Раҳмонов. нуқтаи дуюм, хоб вақти Эмомалӣ Раҳмонов дастур метиҳад ба вазирошу ба раисош ки буроем бо мардум бошен, ба зур дар як сол дубор ҳамурам яъне маҳдудиятҳои бузургера меёран пиёда мекунанд ки аз суолҳои мардум мегирезанд, наметавонанд рӯпарӯи мардум гап зананд, наметавонанд як қазияро дуруст шаҳр битанд, гуфтание барои мардум надоранд. ин чизҳо баёнгаре аст ки инҳо мардумӣ нестанд. ҳар раису ҳар вазиру ҳар намояндае ки агар мардумӣ набошад барои мардум гуфтанӣ надорад. бо таври мисол чандин мисолҳое аст ки мо метавонем инҷо зикрш бикунем ки чӣ гуна вазирону раисони мо аз мардум фирор мекунанд. мисол маориф яке аз
بخش های خیلی مهم. من هر روز هر برنامه در هر جا که استاد شوم بلند شوم میگم که معارف یکی از بخش های اولین درجه در سطح دولت داری میسته. اگر معارف نیست، پیشروی نیست، صناعت نیست، ترقیات نیست، دولتداری نیست، علم نیست، پیشروی نیست، اینترنت نیست، هیچ چیز نیست. اگر معارف نیست، اگر معارف با طوری باید و شاید حرکت میکند، مکتب و معارف، وزارت های درست، کادر درست، یک آموزگار قدردانی کرده میشه در درجه بالا، حتما در اون دولت مردمش مردمی بیدار است، فرهنگ سیاسیش در درجه بالا است، زندگیش یک کمی بهتر است. به خاطر چی؟ از معارف سر میزند. معارف پایدیواری اساسی یک حکومت است. اگر امروز ما تنقیسی میکشیم در مکتب هامون، فرزندامون به سواد میمونه، از لحاظ زباندانی سست است، حتی وزیرای ما که وقتی گپ زده نمیدونن، پایدیوارش معارف است. چون درسی درست نخوندن، مکتب درست نخوندن، سیستم معارف ما یک سیستم فساد زده. وزیر معارف یک از همه، اگر ما از همه وزیری با سواد در بین مردم بوده، نطق برا داشته، فهمش درست داشته، یک برنامه سالم داشته، باید ما ساحه معارف اول نگاه بکنیم. اگر ما وقتی برای وزیرا بها میتیم، باید الگو وزیر معارف باشه. ما دیدیم در گذشته از نورالدین سعید سرکرده تا کی بود پیش از نورالدین سعید؟ رحمان علی عبدالجبار بود، عبدالکمال بود. او بعد آمد با یکی دیگه گفت که کادرها وقتی میروند این یک دینامیکی عادی است، این فاجعه نیست، یا که مشروف که این یکم کاری بدی نیست. و این یک وزیری که جدید آمده است. مرحمت ویدیوشو میبینیم. خبرنگاران بعد از 6 ماه برای پاسخ گرفتن به سؤالهای خود به نزد وزیر معارف آمدند. برخی موضوعها از قبیل ترک ساحه کردن آموزگاران در نشست‌های قبلی وزارت هم صدا داده بود، اما برخورد رحیم سعیدزاده از وزیران قبلی فرق میکرد. چند خبرنگار از وزیر معارف پرسیدند که سال گذشته چند آموزگار کار را بس کردند و چقدر معلم نمیرسد. وزیر معارف تلاش میکرد نارسایی آموزگاران را رد کند. پایفشاری خبرنگاران بر سر موضوع باعث شد که معاون وزیر هم به بحث همراه شود، اما پاسخهای زیادالله عبدالله زاده هم خبرنگاران را قانع نکرد. نشانداد معینه رو گفته نمیتونه که مثال تعداد آموزگاران امروز در جمهوری چقدر نمیرسد. صرف نظر از پرسش‌های با تکرار، وزیر معارف موفق شد که از پاسخ مشخص دادن و سؤال در موضوع ترک ساحه کردن آموزگاران فرار کند. هرچند همتایان پیشین او حداقل جای داشتن این موضوع را تصدیق می‌کردند. از مکتب رفتن با مکتب قبول کردن، همین دینامیکا در ساحه ما همساله هست. این پدیده نو نیست، این چیزی نو نیست. پاسخهای مسئولان وزارت معارف درباره تاثیر قانون نوی دعوت به ارتش و مکتب‌های عالی و تغییر کتاب‌های درسی هم عمومی بود. وزیر گفت درباره قانون دعوت به ارتش پیشنهادهای خود را به حکومت ارسال کردند، اما وقتی خبرنگاران مشخصاً درباره پیشنهادها پرسیدند، وزیر سؤال را نادیده گرفت. رحیم سعیدزاده بعضا نمیگذاشت که مسئولان وزارت سخنشان را تمام کنند. ما پیشنهاد بله تشکر ما بله این پیشنهاد از جانب وزارت معارف و علم جمهوری ترکستان شده است. ما اینا با حکومت جمهوری ترکستان پیشنهاد کردیم. یکی از چیزهای اساسی برای یک وزیر این فرهنگ است. وقتی یک نماینده وزارت حرف میزنه، یعنی اگر شما باوری ندارین که اون نفر متخصص نیست، او هیچ وقت معاون وزیر نمیشود. ولی داشتن فرهنگ برای هر یک نفری که مسئول است این درجه بالا میسته که نبودن فرهنگ در سیما یک وزیر است که یک نماینده بالا مقام وزارت داره در یک نشست مطبوعاتی حرف زده است، وزیر استاد میشه میگه دروغ میگی، خب کن زنک طبیعی که شرمنده مون میکنی، تشکر ها سپاس خواب. یعنی این نبودن فرهنگ است. فرهنگ ندارین شما در فکرهاتون. شما فرهنگی گوش کنیتون به جای نرسیده است که وزیر باشین. من اگر جای نمو یک معاون وزیر باشم، باور که بهتر و زیبنده تر و والاتر میدانم که به استعفا برم.
که در بین 10 نفر و در بین یک جامعه تاجیکستان من منحیث یک معاون وزیر ما را قد میکنه، میگه تا حرف نزن، دروغ میگی. یعنی منظور از قد کردن چی است؟ این میخواد در همین برنامه یک نفر برای گپ زنه من میبینم که فرهنگ نداره، مدنیت نداره، اخلاق نداره، قدش میکنم. همین چیز من میفهم، از این زیاد من نمیفهمم دیگه. من وقتی یک نفر قد میکنم من میدونم که در اینجا اشتباه داره، دروغ میگه، دشنا میکنه، تحقیر میکنه، فرهنگ انسانیش در درجه بالا نیست، من قدش میکنم. و سبب قد کردن یک نفر نداشتن احترام بالای یک کلیگ خود، یک همکاری خود که در سطح معاون وزیر میسته. این است معارف. وقتی در ساحه معارف ما، در سطح وزارت ما، گرچنده برای بعضی‌ها چیزی نرمال است، میگه هیچ غم نداره، نه، یعنی این نشان دهنده پس بدن فرهنگ است در وجود وزیر معارف. این با اون معنی نیست که شما بگین همین چیزهای وقتی دنیا ساخته شد ظلم نبود، کروپسیا نبود، تجاوز نبود، تحقیر نبود، نه، همه چیز آستا آمد. همین دنیا وقتی خداوند دنیا را یعنی که ساخت آمد، دنیا را برای ما داد، ظلم بود در همون زمین، در همون دنیا؟ نه، نبود. نه، وقتی انسان ها آمدن آیسته ظلم، همین ظلم هم یک چیزی خورد بود، آیسته بزرگ شد. رحمانوف در 10 سال 15 سال پیش به اندازه بالای ملت تجاوز میکرد، تحقیر میکرد؟ نه، نمیکرد. نه، 15 سال پیشتر بی، یعنی همون آیسته همون ظلم خورتر. اول یک کس در شعبه پلیس کشتن حرف نزدیم، اول یک کس بودن تحقیر کردن حرف نزدیم، آیسته ظلم ها بزرگ شدن. عین همه چیز است. عین همه چیز است که امروز که وزیر در یک نشست مطبوعاتی یک معاون وزیر و یک معاون زیردستی خودش احترام نداره، قدر نداره، پس این به جامعه قدر نمیکنه، پس به مردم تاجیکستان قدر نمیکنه، پس در فکر پیشروی فرهنگ و معارف و اخلاقیات مردم نیستن. یک کشورهای غربی اگر ای ببینی، این واقعا یک کاتاستروفه، یک چیزی خیلی، این شاید ده ها تا تحلیلگرا میبرن در این مسئله گپ میزنن که نیوژلی که چه شما در یک نشست مطبوعاتی معاون یک وزیر گپ زدی، وزیر قد میگه خب که گپ نزن، دروغ میگوی، گپ نزن. منظور از قد کردن یعنی قناعت کننده نیست حرفای اون نفر، قدش میکنی، چیزی دیگری نیست. اما فرهنگ اینا چون پست است، من از روزهای اول میگم اینا فرهنگی وطنسازی ندارن، فرهنگی دولت سازی ندارن، یا همچون یک انسان فرهنگشون در درجه بالا نیست. باید در سطح وزیر همه جانبه باید نظارت کرده شود. مشاورایی که برای رحمانوف مشورت میتین که فلان نفر وزیر معارف باشه، فلان نفر MVD باشه، KGB باشه، سود باشه، پروکرور باشه، باید همه جهته باید کنترل کرده باشه. و یک وزیر یک الگو است، یک نمونه است. وقتی در نشست مطبوعاتی وزیر بالای این همه مردم قدر نمیکنه، احترام نداره، پس طبیعی است که اون نفر دیگر نمیتونه که دعوا بکنه که ما علم میسازیم، ما معارف میسازیم، ما ترقیات میسازیم، ما فلان میسازیم. این دیگر همش بیکار کرده میشه و این حرفاش دوامش. تشکر، سلامت باشید. محترم سلامیان، تشکر برای جواب دادنتون. از این نشست خبری وزارت معارف چنین برمی آمد که این ساحه مشکل جدی ندارد. وزیر معارف از 20% زیاد شدن معاش و استیپندیاها، تجلیل روز آموزگار و غیره توصیف میکرد. هرچند نگرانی ها از صفت تحصیل و زندگی آموزگاران زیاد صدا می دهد. بعضی خبرنگاران نشست وزارت معارف را با تأثیرات ناخوب ترک کردند. این نشست وزارت معارف هم عیناً چنین شد. یعنی وقتی که ژورنالیستان 3-4 مرتبه در رابطه با نارسایی کادری آموزگاران پرسیدند، جناب وزیر بدون ذکر آمار ژورنالیستان را صرف نظر کرد، آنها را انکار کرد و به سالها پاسخ مشخص نداد. هرچند که چنین پاسخهایی که مثلا امروز ژورنالیستان میپرسند در سالهای پیشتر دسترس بود و آنها را وزیران و رهبران وزارت‌ها و ژورنالیستان میدادند.
وزیر معارف یگانه مقامدار نیست که از پاسخ دقیق به سوالهای خبرنگاران خودداری میکند. در این نشست وزارت انرژتیک هم خبرنگاران درباره حجم و نرخ فروش برق به افغانستان پرسیدند ولی پاسخ دقیق نگرفتند. حالان که نشست‌های خبری یکی از آخرین امکان‌ها برای گرفتن پاسخ از رهبران نهاد و وزارت‌ها است.